은혜로우신 하나님 아버지, 감사를 드립니다. 오전에도 함께 동행하시고 약간 휴식을 취하고 오후에도 주님께 나와서 예배드리며 동행해 주심에 감사를 드립니다. 이 시간에 주님 우리를 붙드셔서 성령으로 충만케 하여 주옵소서. 나를 우리를 지배하여 주시옵소서. 말씀으로 충만케 하여 주옵소서. 그리스도로 우리를 덮으소서. 말씀의 충만함이 임하게 하여 주시옵소서. 우리의 찬양을 받아 주시옵소서. 곡조에 있는 찬양으로 주님께 영광 돌려지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 일어나셔서 주님을 찬양합니다. 주 여기 운행하시네. 나 경배해. 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해. 주 경배해. 주 여기 운행하시네. 나 경배해. 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해. 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 나의 마음 만지시는 주, 나 경배해. 주 경배해. 나의 마음 치료하시네. 나 경배해. 주 경배해. 나의 삶 변화시키시네. 나 경배해. 주 경배해. 나의 마음 고치시는 주, 나 경배해. 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을
지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. 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 이번에 나이던 spiritual, 이번에 나이던 spiritual working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
Even when I don't see the actual working, even when I don't feel the actual working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see the actual working, even when I don't feel the actual working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see the actual working, even when I don't feel the actual working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 성령으로, 하나님의 영으로, 거룩한 영으로, 그리스도의 영으로, 말씀의 영으로 이 시간에도 나와 함께 하시고 우리와 함께 하심을 이 시간에도 선포합니다. 성령의 하나님, 이 시간에 우리를 보시고 우리의 마음을 들여다보시고 우리의 심령을 들여다보시고 우리의 영혼을 감찰하시고 살피시사 세상의 것이 다 물러가는 은혜의 역사가 있게 하소서. 하늘의 신령한 것으로 채움을 받게 하여 주시옵소서. 그리스도의 신랑의 것이 채워지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 이 세상의 것이 물러가고 오직 하나님의 것이 신령한 것이 이 시간에도 우리 영혼을 지배하고 우리의 심령을 지배하고 우리의 마음밭을 지배하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 더 거룩하고 더 깨끗하고 더 정결케 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 보혈의 피로 깨끗하게 나를 세척하소서. 우리를 세척하소서. 부패된 심령을, 부패된 마음을, 부패한 영혼을 주여 세척하소서. 예수의 피밖에 없고 예수의 보배로 피밖에 없사오니 그 피를 힘입고 그 피를 의지하오니 예수 피로 이 시간에도 강권적으로 아버지 시켜지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 세척하소서. 시켜주소서. 우리의 심령을
말씀을 먹습니다. 콸콸콸 성령의 충만한 기름 부으심의 말씀이 내 심령과 내 영혼을 촉시게 하여 주소서. 충만하여 주시옵소서. 충만하여 주소서. 영혼이 살아서 메마르지 않고 충만한 역사가, 살아남의 역사가 있게 하여 주시옵소서. 감사드리고 우리의 영혼을 소성시키시고 부활시키실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드리옵나이다. 아멘. 열왕기하 22장 1절부터 20절 말씀을 보도록 하겠습니다. 열왕기하 22장 교독합니다. 요시야가 왕위에 오를 때의 나이가 8세라. 예루살렘에서 31년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 요디다요 부스갓 아다야의 딸이더라. 요시야 왕 18째 해의 왕이 무술람의 손자 아살리야의 아들 서기관 사반을 여호와의 성전에 보내며 이르되 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 넘겨 그들이 여호와의 성전에 있는 작업자에게 주어 성전에 부서진 것을 수리하게 하되 그러나 그들의 손에 맡긴 은을 회개하지 말지니 이는 그들이 진실하게 행함이니라. 서기관 사반이 왕에게 돌아가서 보고하여 이르되 왕의 신복들이 성전에서 찾아낸 돈을 쏟아 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 맡겼나이다 하고 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 찢으니라. 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라. 우리 조상들이 이 책의 말씀을 듣지 아니하며 이 책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 행하지 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 내리신 진노가 크도다. 훌다가 그들에게 이르되 이스라엘 하나님인 여호와의 말씀이 너희는 너희를 내게 보낸 사람에게 말하기를 여호와의 말씀이 내가 이곳과 그 주민에게 재앙을 내리되 온 유다 왕이 읽은 책의 모든 말대로 하리니 이는 이 백성이 나를 버리고 다른 신에게 분향하며 그들의 손의 모든 행위로 나를 경노하게 하였습니다. 그러므로 내가 이곳을 향하여 내린 진노가 꺼지지 아니하리라 하라 하셨느니라. 너희를 보내 여호와께 묻게 한 유다 왕에게는 너희가
내가 이곳과 그 주민에게 대하여 빈터가 되고 저주가 되리라 한 말을 내가 듣고 마음이 부드러워져서 여호와 앞 곧 내 앞에서 겸비하여 옷을 찢고 통곡하였으므로 나도 네 말을 들었노라. 여호와가 말하였느니라. 그러므로 보라, 내가 너로 너의 조상들에게 돌아가서 평안히 묘실로 들어가게 하리니 내가 이곳에 내리는 모든 재앙을 내 눈이 보지 못하리라 하셨느니라 하니 사자들이 왕에게 보고하니라. 아멘. 22장, 열왕기하 22장은 요시야의 종교개혁, 종교개혁이 나옵니다. 뒤에 뭐 6월절도 지킬 수 있는 그런 종교개혁도 하고 하는데 오늘 어찌됐든가 종교개혁의 장이 22장에 나옵니다. 몇 살 때 왕이 됩니까? 몇 살? 1학년 때 왕이 됐어요. 1학년 때, 초등학교 1학년 때 8살 때 왕이 됐어요. 국민들이 아몬의 아들 요시야를 왕으로 세우죠. 아몬의 아들, 그죠? 아몬의 아들을 므낫세의 손자 요시야를 왕으로 세웠어요. 국민들은 여호와의 신앙으로 똘똘똘 뭉쳐진 사람이었죠. 저번에 우리가 봤죠. 저번 주에. 그러니까 이 요시야 왕의 주변에 어떤 사람들이 있었느냐가 너무너무 중요한 거였어요. 목회자 주변에도, 왕의 주변에도, 대통령 주변에도 어떤 위정자들이, 어떤 돕는 자들이 있느냐가 너무너무 중요하죠. 목회자 주변에도 어떤 성도들이 있느냐가 너무나 중요하고, 성도 주변에도 어떤 사람들이 있느냐가 너무나 중요하죠. 아멘. 하나님의 말씀과 법도에 세워진 사람들이 주변에 동서남북으로 쫙 있어야 된다 이 말이에요. 이게 굉장히 중요하다 이 말이에요. 아멘. 예. 제 얼굴이 보이게 하세요. 예. 요시야의 정책이 뭐냐? 자신의 왕권 강화를 위해서, 그리고 경제적인 강화를 위해서 주변 국가의 왕의 딸과 정략 결혼을 하고 그런 추잡한 그런 일은 절대로 하지 않았다 이 말이에요. 요시야가 지금까지 역대 왕들이 했었던 추잡한 그런 일은 안 했다 이 말이에요. 요시야가 왕이 될 시기에는 어떻게 됐냐? 안팎으로 정세가 굉장히 어수선했어요. 국내 안에서도 국제적으로도 어수선한 이 국제 정세와 국내 정세를 어떻게 잡고 나가느냐? 여호와의 신앙 하나를 딱 잡고 나가는 거예요. 1절을 보니까 요시야가 왕이 오를 때 나이가 몇 살? 8세, 8살. 예루살렘에서 몇 년간? 31년간 어쨌다고요? 통치했다, 다스렸다. 그의 어머니 이름이 뭐다? 뭐요? 여디다요? 뭐요? 여디다요? 여디다요? 뭐라고요? 여디다. 보수가 아다야의 딸이더라. 여디다는 사랑스럽다 그런 뜻이요. 여디다가 뭔 뜻이요? 사랑스럽다. 좋은 뜻이죠. 사랑스러워 여디다가. 자, 이렇게 누구의 딸이었더라 하는 문장은 중요하다 그랬어요? 안 중요하다 그랬어요? 중요하다 그랬어요. 이런 믿음의 어머니와 그 주변의 믿음의 사람들을 통해서 요시야가 그런 신앙으로, 여호와의 신앙으로 우뚝 서여져 갈 수 있었고, 종교 개혁을 잘할 수 있었고, 여호와의 신앙으로 나라를 어떻게 든든하게 다스릴 수 있었다, 이걸 의미하는 거예요. 그러니까 2절 봐요. 요시야가 여호와 보시기에, 여호와가 하나님이잖아. 여호와 보시기에 어떻게 행했다? 정직히, 어쨌다고? 정직히 행하여. 정직히 행했어요. 누구처럼? 그의 조상 다윗의, 보세요, 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우쳤다, 안 치우쳤다? 안 치우쳤다. 정직히 행한 자 누구? 요시야. 오랜만에 기가 막힌 왕이 나왔어. 그러니까 우리가 보면 남유다 왕에서 진짜 손으로 꼽을 만한 유명하고 훌륭한 왕을 뽑아라 하면은 몇 명을 뽑을 수 있을까? 누구? 제일 처음에 누구요?
그러지. 다윗은 놓치면 안 되지. 다윗. 그 다음에 그렇지. 이스기야. 또 와, 또 잘하네. 그만 뽑자고. 3명이 오늘 요시야. 다 답 나와버렸어. 다 답 나왔어. 맞아요. 다윗과 히스기야와 요시야 대단하단 말이에요. 대단해요. 얼마나 대단합니까? 이 사람들이 얼마나 대단하냐? 좀 볼까요? 이 사람들이 얼마나 대단한가? 예. 다윗과 히스기야와 요시야요. 다윗은 뭐하냐? 이스라엘 백성들이 여호와의 신앙으로 엄청나게 견고하게 달려갈 수 있도록 성전의 기초 있잖아. 기초를 닦아놓은 왕이 누구다? 다윗이다. 그래서 여호와의 신앙으로 하나로 이끌어가는 데 있어서 핵심적인 역할을 하는 거예요. 그래서 이스라엘을 하나로 이렇게 뭉쳐놓기 위해서 하나로 묶기 위해서 수도를 어디로 옮긴다? 예루살렘으로 정해버린다. 이 예루살렘으로 딱 수도를 정했어. 누가? 다윗이. 예루살렘은 가나안 정복 전투에서도 차지하지 못한 땅이 바로 예루살렘이었어. 근데 그 땅을 누가 회복시켰다? 다윗이. 그래서 예루살렘을 이 수도로 삼았다는 것은 뭐냐? 남과 북을 하나로 묶고 이끌어가는 데 있어서 핵심적인 역할을 한 거였다. 예루살렘을 수도로 만드는 것이. 그리고 예루살렘에 뭘 입성시키냐? 언약궤를 입성시켜. 예? 예루살렘에 언약궤를 입성시킨 왕이 누구다? 다윗이다. 다윗. 그래서 이스라엘 하나님 안에서 말씀은 하나로 딱 이끌어가고 있는 왕이 누구다? 다윗이다. 그러니까 하나님이 좋아할 수밖에 없죠. 두 번째로 누구다? 히스기야다. 히스기야는 뭘 제거했다? 싼당을 제거했다. 싼당을 제거했다. 그럼 뭘 부숴버렸다? 노뱀이를 부숴버렸다. 노뱀이를. 그래갖고 뭐라 그랬다? 누수도 아니다고 그랬다. 누수는 뭐야? 이것은 조각분이 안 돼. 뭔 조각? 노조각밖에 안 된 걸 가지고 말이야. 우리가 말이야 숭배하면 되겠냐 말이야. 안 된단 말이야. 이걸 누가 그랬다? 히스기야가 그랬다. 예. 그리고 북쪽 지역까지 절기를 선포해. 남유다 왕이 북쪽까지 간섭을 해. 그때 북쪽은 누구가 지금 뭡니까? 누가 지금 지배하고 있다? 북이스라엘을? 아수르가 지배하고 있는데 북쪽까지 절기를 선포해버려요. 그러니까 아수르가 눈에 가시가 히스기야지. 그래 안 그래? 그런데도 그냥 머리에서 하고 해 그냥. 에? 히스기야가 하나님의 뜻을 이루는 걸 줬지. 내가 아수르 무서우면 쓰겠냐 하면서 그러는 거예요. 그래가지고 북쪽 지역에까지 절기를 선포해요. 이것이 히스기야에게는 이스라엘을 하나님 안에서 하나로 딱 묶는 방법이었죠. 히스기야의 종교개혁이. 그 다음에요. 예. 그러니까 마음이 엄청나게 된 거죠. 오늘은 누구냐? 뭐라고? 시야 요시야. 이게 시야가 또록또록해. 이게 이름을 잘 지어야 돼. 시야가 또록또록한 사람이 요시야예요. 시야가 확보된 사람이 누구다? 요시야. 이 요시야가 영안이 열려가지고 보세요. 율법책을 발견하게 됩니다. 종교개혁을 하게 합니다. 좀 이따 볼 거예요. 그래서 율법책대로 절기를 지켜나가게 하는 거예요. 그래서 남과 북에 뭘 선포한다? 유월절을 선포한다. 그리고 이 유월절을 다시 회복시킨 왕이 누구다? 요시야더라. 그래서 하나님 안에서 이스라엘 백성을 하나로, 남유다를 하나로 만들어가더라 이 말이에요. 그래서 오늘 본문을 보면 요시야에게도 다윗의 모든 길로 갔더라. 다윗의 모든 길을 지켰더라. 이 말이 뭐예요? 이스라엘을 남유다 백성들을 하나님 안에서 하나로 묶고 갔더라. 이 말이에요. 아멘. 그 말이다 이 말이에요. 예. 8살에 뭘 알겠어 1학년짜리가. 예? 뭘 알겠어요? 근데 아버지 아몬도 그렇고 할아버지 므낫세도 그랬던 것처럼 이 요시야도 충분히 넘어질 수 있었을 텐데도 불구하고 안 넘어졌어요. 므낫세도 히스기야의 종교개혁을 보면서도 얼마든지 하나님의 신앙으로 교훈돼가지고 나라를 그렇게 견고하게 다스릴 수도 있었는데도 불구하고 이 므낫세의 그 주변 세력이 얼마나 우상에 찌들린 사람들이 동서남북으로 펼쳐져 있었기 때문에 그 악영향을 바로바로 받다 보니까 훌륭한 히스기야 밑에서도 므낫세가 악영향을 주변 세력들로 인해서 받아버린 거예요. 그래서 최고로 악독한 왕 하면 므낫세.
이 므낫세 이 정책을 통하여서 하나님께서 너 이제 끝나버려. 이 남유다이 멸망하기로 딱 결단, 도장을 딱 찍어버린 것이 므낫세 사건 때 그런 거예요. 하나님이. 보다 못 참겠다 이 말이에요. 뚜껑 열리셨어 하나님이. 결국 뒤에는 회개하지만은 뭐 이미 엎질러지 물을 어떻게 주워 담을 수 있냐 이 말이에요. 그래서 결국은 포로로 이제 끌려가죠. 예. 그래서 하나님께서 남유다 됐어 멸망시키기로 마음을 작정해버렸어 그냥. 예. 그런데 보세요. 이 요시야 므낫세와 같지 않고 할아버지 므낫세와 같지도 않죠. 아버지 아몬과 같지도 않죠. 봐요 요시야가 8살 때 왕이 되었는데 하나님의 신앙으로 견고하게 세워져서 자신뿐만 아니라 가정도 나라도 그렇게 여호와의 신앙으로 하나로 딱 묶고 가요. 누가? 요시야가. 나이 문제가 아니야. 나이가 문제가 아니야. 그러니까 나이가 문제가 아니단 말이에요. 그 이유가 뭐라고요? 그 이유가 뭐요? 이걸 우리 하나님이 엄청나게 귀하게 보셨어요. 우리 주님이 보신다니까. 요시야가 하나님 보시기에 정직하게 행하였다고 말씀하실 뿐만 아니라 다윗의 모든 길로 행하고 자로도 우로도 치우치지 아니했다고 말씀하셨는데 그 이유가 뭐냐? 여호와의 신앙으로 견고히 세워진 자들이 그 주변 세력에 많이 있었다 이 말이에요. 그러니까 국민들이 그런 사람들이 요시야 주변에 참으로 많았다 이 말이에요. 그렇게 세워진 왕이 국민들의 핏값으로 인해서 국민들이 자기 목숨을 던지면서까지 뭡니까? 누구를? 요시야를 왕으로 삼잖아요. 그러니 그런 여호와의 신앙으로 똘똘똘 뭉쳐진 사람이 그런 사람들이 그 주위에 왕 옆에 있으니 얼마나 왕이 든든하면서 더 그냥 힘을 실어가지고 여호와의 신앙으로 달려가겠냐 이 말이에요. 그러니까 왕 한 사람만 잘해갖고 되는 것이 아니라 주변 세력이 같이 힘을 합세해야 된다 이 말이에요 여러분. 국민들이 깨어있어가지고 말이죠. 이렇게 우리나라가 달려가면 안 되겠구나. 이렇게 하다가는 하나님 보시기에 악을 행하며 달려갔다가 우리 결국 망하겠구나. 이걸 국민들이 깨달은 거예요. 이들이 깨어있었기 때문에 깨달은 거예요. 감각이 살아있었어요. 감각이. 그래서 여러분 감각이 살아있어가지고요. 하나님의 백성들과 함께 견고하게 신앙을 묶어서 나아가는 거예요. 여러분 하나님 말씀으로 깨어있지 않았더라면 이런 신앙으로 감히 자신의 목숨 바쳐요? 못 바치죠? 어떻게 바칩니까? 바칠 수 없죠? 왕으로 요시야를 세워요? 못 세워요? 그러니까 여러분 국민이 똑똑해야 되고 국민이 지혜로워야 돼요. 그리고 국민들이 바른 신앙으로 세워져 있어야 돼요. 정말 이걸 사소하게 생각하면 큰 코 다친다 이 말이에요. 그래서 우리 자녀들의 주변 세력을 잘 보셔야 돼요. 아닌 것은 가지쳐줘야 돼. 우리 아이들은 모르잖아. 우리 아이들은 이것이 좋은 것인지 이것이 나쁜 것인지 아직 분별이 안 돼. 그러면 옆에서 신앙의 부모들이 아닌 것은 아니다. 정확하게 긴 건 기다. 맞다. 아닌 건 아닌 기다를 딱 쳐줘야 돼 가지를. 쳐줘야 된다 안 쳐줘야 된다. 쳐줘야지. 누가 쳐줬냐? 국민들의 신하들이 그랬다 이 말이에요. 요시야 8살짜리가 뭘 알겠어요. 그러나 옆에서 그런 사람들이 코치를 잘 하니까 이렇게 간 거예요 여러분. 그냥 세워지겠어요? 우리 자녀들의 주변에 어떤 세력들이 형성되었는가가 너무너무 중요하고요. 자녀들을 신앙으로 키우면 믿음 속에서 형제 자매들과 믿음의 교제를 나누면서 성장해 가는 것이 너무나도 중요하다 이 말이에요. 그럴 때 우리의 신앙이 흔들림이 없는 거예요. 그럴 때 흔들림이 없다고. 믿음이라고 말하면서도 믿음이 아닌 세력들과 계속해서 교제를 하고 말이죠. 인생의 기둥을 만들어가게 된다면 믿음이 세속들에 의해서 흔들려서 통째로 넘어지고 말 것이요. 교회가 그랬잖아. 세속화의 물결 오니까 이제는 신앙이 염증이 그냥 생겨버리는 거예요. 그 문제예요. 그래서 세속화는 우리의 신앙의 염증 덩어리가 되는 거예요. 우리의 신앙을 갉아먹어버리는 암덩어리가 바로 세속화요. 세속화.
그래서 주님이 이 세대를 본받지 말라고 그렇게 말씀하신 거예요. 이 시간에도 성령을 통해서 이 세대를 너희는 본받지 말아라. 이 세대를 본받지 말아라. 그렇게 지금 목이 터져라 이야기를 하는 거예요. 조옥수 목사를 통해서 여러 하나님의 사람들을 통해서 이야기하는 거예요. 우리가 자녀를 키울 때, 교회 안에서 자녀들을 신앙으로 키울 때는 하나님의 바른 말씀의 가르침으로 잘 가르쳐야 돼. 그래야지 뭐니까 비뚤어진 길에서 올바른 길로, 정직한 길로 인도를 할 수 있는 거예요. 뭐가? 말씀이, 하나님의 말씀이. 그래서 우리 비뚤어진 인격도 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 인격적으로 만나서 인격적인 변화가 있다 이 말이요. 나도 하나님을 인격적으로 만나지 못하고 남을 어떻게 뜨겁게 변화시킬 수 있겠고 인격적으로 표현하라고 말할 수 있겠냐 이 말이에요. 하나님을 인격적으로 만나야 하나님이 들으시는 기도를 할 수 있고, 내가 하나님을 인격적으로 만나야지만 하나님이 들으시는 기도를 내 입을 통해서 할 수가 있고, 찬양도 마음속에서 뜨겁게 감격하며 나올 수가 있고, 어떻게 할 때? 인격적으로 주님을 만났을 때, 여러분이 저하고 인격적으로 만났을 때 비로소 대화가 통해요. 그냥 말한다고 대화가 통한 게 아니라 인격적으로 만남이 있어야지 대화가 통해. 어린 아이들도 응애응애한 아이들도 엄마하고 까꿍까꿍 해도 인격적인 그 감각을 통해서도 통한다고. 인격적으로. 그럼 옹알이 해도 다 알아먹어 부모는. 이게 이런 인격적인 만남이 있어야 돼요. 말씀을 들을 때도 그냥 귀로 듣고 흘려버리지 않고 마음속에 깊이 새기면서 그렇게 살아가려고 몸부림을 치는 변화가 있는 거예요. 요시야 주변에도 하나님을 인격적으로 만난 자들이 많이 있었어요. 그래서 요시야 왕 또한 이런 사람들의 영향을 어렸을 때부터 지대하게 받다 보니까 부모님은 말할 것도 없고 엄마가 인격적으로 하나님을 어쨌다? 하나님을 어쨌다? 만났다. 만났다 안 만났다? 만났다. 다윗이 하나님 만났다 만났다 만났다. 히스기야 만났다. 요시야 만났다. 만나야 돼. 만나야지 무슨 일들이 일어나는 거예요. 안 만나면 안 되는 거예요. 요시야는 아버지 아몬과 할아버지 므낫세와 다른 점이 있다면 그것이 뭐냐? 하나님을 인격적으로 팍 붙잡았어요. 만났어. 하나님을 인격적으로 팍 만났느냐 안 만났느냐가 여기서 나오는 거예요. 그래서 아몬도 그렇고 므낫세도 하나님과 인격적으로 못 만났어요. 못 만났으니까 그래. 그래서 마지막에 므낫세가 하나님을 인격적으로 만나. 그렇지만 너무 늦었어. 너무 늦게 만났어 하나님을. 네. 일찍 만났으면 얼마나 좋았을 거예요. 근데 너무 늦어버렸어. 인격적으로 하나님을 만난 사람은 여러분 좌로도 우로도 흔들리지 않아. 못 만남에 인격적으로 하나님을 우리가 못 만남에 가차없이 바람 따라 이리저리 흔들리는 갈대처럼 갈대신앙이 돼버려요. 네. 인격적으로 하나님을 만나지 못하면 무슨 신앙이다? 갈대신앙이다. 바람이 이쪽으로 불면 이쪽으로 확 기울어지고 이쪽에서 불면 이쪽으로 확 기울어지고 이게 갈대신앙이요. 여기서 공격하면 확 넘어져 버리고 저기서 공격하면 확 넘어져 버리고 이게 갈대신앙. 갑자기 궁핍해지면 확 넘어져 버리고 궁핍의 바람이 불면 갑자기 뭡니까? 건강에 바람이 불러버리면 건강에 안 좋아져. 뭡니까? 확 그냥 꼬그라져 버리고 갈대신앙. 하나님을 인격적으로 만나야지 흔들림이 없는 무슨 신앙? 반석신앙이 되는 거예요. 아멘. 반석신앙. 비가 오고 장수가 나고 바람이 불고 폭우가 친다 한다 할지라도 끄떡없어. 바위덩어리는 끄떡없어. 해봐라 이 말이 해봐라. 여기서 치고 저기서 치고 사방에서 오더라도 해봐라 이 말이. 반석이 그대로 그 자리에 있잖아요. 그게 반석신앙. 어떻게 하든지 그대로 있어. 그 사람 그 자리에 그대로 있어. 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 어떤 공격이 있더라도 그대로 있다니까. 왜 그런 줄 아세요? 그 사람이 반석신앙이 되니까 그래. 반석. 그래서 베드로가 피터가 반석이야. 에? 반석이다니까. 돌덩어리야. 돌덩어리 반석. (3절) 요시야 왕 18회의 왕이 무슬람의 손자 아살리아의 아들 서기관 누구다? 사반. 뭐요? 사반을 여호와의 성전에 보내며 이르되. 왕이요 누굴 보내? 사반을 보내. 어디로 보내? 여호와의 성전으로 보내. 뭐래죠? 심부름 시켜. 심부름이 왕이
왕이 심부름을 시켜요. 본격적으로 보세요. 왕실의 공문서를 작성하고 보관한 직무를 담당한 사람이 바로 서기관이요. 예? 왕실의 공문서, 나라의 공문서를 작성하고 보관한 직무를 담당한 사람이 서기관이라고. 정말 중요한 직책을 담당하는 거예요. 이 사람에게 무엇을 명령한가 봐봐요. 4, 5절이. 자, 요시야 왕이 그럽니다. 사반에게. 너는 대제사장 누구에게? hil기야에게 올라가서 백성이 여호와의 성전에 드린 헌금한, 백성이 하나님께 헌금한 그 돈, 헌금 드린 은, 곧 문 지킨 자가 수납한 은을 계산하여 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 거기에다 주고, 그들이 여호와의 성전에 있는 작업자에게 주어 성전에 부서진 것을 어떻게 해라? 수리하게 하라. 종교개혁이 이제 쫙 이루어지는 거야. 성전에 따닥따닥 거기 다 부서지고 이거 부서지고 저거 부서진 거 헌금 뭐하냐? 교회 거기 다 수리하는 데 써야지. 뭐하냐 이 말이에요 지금. 벌써부터 보세요. 대제사장도 보지 못한 것을 누가 본다? 왕이 보는 거예요. 왕실에 있음에도 불구하고 다 보는 거예요. 그만큼 관심이 있다 없다? 있다. 그냥 하나님이 이뻐할 수밖에 없죠. 왕실에 있음에도 불구하고 무엇에 관심을 가져요? 성전을 향해서 관심을 갖고 있잖아요 지금. 대제사장 hil기야에게 가가지고 뭐하죠? 헌금 있지? 그걸 통해서 성전에 부서진 이것저것 부서진 것을 수리하시오 하고 명령을 때리는 거, 오다 내린 거예요. 어떻게 이런 말을 할 수 있냐 이 말이에요. 그 정도로 요시야는요 여호와의 신앙으로 아주 견고하게 서 있었기 때문에 남의 눈치 안 봐요. 대제사장 눈치 필요 없어. 안 봐. 그만큼 담대하다 이 말이에요. 말씀에 바로 세워진 사람은 여러분 눈치 안 봐. 뭔 눈치 보고 언제 하나님 눈치 볼 거예요? 이 눈치 저 눈치 다 봤다고. 언제 진짜 눈치 봐야 할 저분 대단하신 창조주 하나님의 눈치를 언제 볼 거예요? 이분의 눈치를 봐야지. 전능하신 하나님 눈치를 봐야지. 이 눈치 저 눈치 다 보다가 하나님 눈치 정작 봐야 할 눈치를 못 보면 끝나는 거예요. 이 요시야에게 무슨 꿀리는 것이 있었다면 이렇게 말 못하죠. 니 좋고 나 좋고 했었다면은, 돈 쏙쏙 넣고 했더라면은, 이런 부패가 있었다면은 이런 말 못하죠. 그 당시 대제사장 hil기야가 아주 대단한 사람이었어요. 대제사장은 대단한 사람이요. 백성들을 놓고 속죄하면서 대속죄일제 제사를 지내러 가잖아. 대제사장 1년에 한 번씩. 대단한 사람이요. 근데 명령을 합니다. 왕이 여호와의 신앙으로 세워진 이 요시야는 성전이 지금 뭐가 필요한지를 딱 꼬집어서 말을 한 거예요. 관심이 그런 거예요. 왕이 제일 먼저 왕권을 강하면서도 그게 뭐예요? 성전을 중심으로 가는 거야. 하나님이 그러니까 기뻐할 수밖에 없는 거예요. 대제사장이 잘하면 되는데 안 되니까 하나님이 왕의 눈을 열어버린 거예요. 딱 꼬집어서 뭐가 그 성전에 필요한가를 딱 꼬집어 말해요. 그 누구도 보지 못한 부분을 요시야 왕은 봐버려요. 성전에 드려진 예물들이 쓸데없는 곳에 쓰이지 않고 하나님 보시기에 정말 필요하다고 생각된 곳에 써야 된다 그 말이에요. 지금 대제사장 hil기야는 성전의 제사장들이 잘하고 있는 줄만 알았죠. 그래서 잘하고 있겠지 하고만 했지 감독하지 않는 거예요. 근데 이것을 누가 한다? 왕이 하더라 이 말이에요. 왕이 다 오다 내서 하라 하잖아요. 지금 hil기야가 눈치채지 못했던 부분도 이 요시야는 알아차려버렸어요. 그래서 이렇게 저렇게 하라고 명령을 한 거예요. 창피한 줄 알아야 돼. 대제사장도. 문 지키는 자가 수납한 은을 계산하게 하라고 하잖아요. 문 지키는 자는 뭐냐? 성전 안에서 이 성전 하나님의 성전 안에 귀속되어 있는 중요한 직분이요. 이 사람이 문 지키는 자는 성전에서 여기저기를 보는 거예요. 돌아보는 거예요. 뭐가 잘못됐고 뭐가 휘집어지고 뭐가 빵꾸 나고 뭐 어디가 물이 쏘고 이런 거 다 봐야 된단 말이에요. 중요한 조건. 성전을 맡은 감독자의 손에 그 돈을 헌금을 넘겨라 이 말이에요. 헌금 넘겨. 그래서 다 고치게 해라 이 말이에요. 그리고 6절을 보면 이 예물을 통해서 건축자와 미장에게 주어서 제목을 다듬고 돌을 사서 성전을 수리하게 하잖아요. 6절, 7절 보세요. 곧 목수와 건축자와 미장에게 주게 하고 돈을 또 제목과 다듬은 돌을 사서 그 돈으로 사서 그 성전을 수리하게 하라. 성전 중심이요. 이 요시야 왕이 종교개혁을 하는 거예요. 그러나 그들의 손에 맡긴 은을
얼마가 뭐가 들어가고 얼마가 뭐가 들어가고 얼마 뭐가 들어갔냐 그 회개하지 마. 그 사람들은 정직한 사람들이니까 놔도 냅둬. 그냥 그 사람들 알아서 하게 놔도 그 다음에 뒤에 회개 처리하지 마 이 말이요. 알아서 맡겨. 그들이 뭐예요? 진실하게 행하기 때문이니라. 알아버려 벌써부터 이 사람이. 이 사람은 회개장부 갖고 와요. 어디다 뭐 얼마나 썼는지. 그럴 필요가 없다 이 말이에요. 그 정도로 정직한 사람들이라는 걸 안다 이 말이에요. 그러니까 그냥 그들이 알아서 한 대로 그냥 주란 대로 주라. 그리고 회개치 말아라. 딱 그래요. 검사하고 그러지 마라 이 말이요. 정직하다 이 말이요. 얼마나 그 당시 성전 중수공사의 감독자들이 그렇게 정직하고 신실했는지를 요시아가 알고 있었다 이 말이에요. 요시아가 이렇게까지 알 정도라면 얼마나 이 세밀한 것까지도 관찰하고 신경을 썼는지를 시사해 주는 거예요. 왕이 할 것도 많은데 그것까지 그렇게 성전에 있는 모든 것까지 관리를 하잖아요. 그만큼 관심을 가진 거예요. 그 신앙이 그래. 신앙은 관심이거든. 성전 안에 있는 대제사장조차도 알지 못한 것을 요시아는 이 왕궁에서 다 알아차려버린 거예요. 그만큼 여호와의 신앙으로 세워진 자는 그렇게 하나님께서 알게 하시고 깨닫게 하시니까 어떻게 한가 봐라 다 보고를 받게 하는 거예요. 가르쳐줘. 세밀하게 가르쳐줘 하나님이. 그리고 요시아 주변의 세력들도 여호와의 신앙으로 똘똘 뭉쳐진 사람들이었다 그랬죠. 그죠? 이것을 우리는 눈여겨봐야 돼요. 여러분 주위를 동서남북으로 살펴봐. 여러분 주변에 어떤 세력이 있는가 살펴봐요. 정말 중요합니다. 그래서 믿음으로 연합하는 것이 그 무엇보다도 중요하고 그 무엇보다도 절실한 거요. 네? 신앙의 연합이 얼마나 중요한지 아세요? 믿음의 연합을 이룰 때도 세속적인 연합이 아니라 방법의 신앙의 연합이 아니라 하나님의 말씀의 틀을 이룬 신앙의 연합이 얼마나 중요한지 아세요? 자기 생각을 가지고 와선 게 아니라 여호와의 신앙이 말씀의 신앙으로 가져와서 틀을 잡는 거예요. 이게 엄청나게 중요한 거예요. 요시아가 이렇게 명령을 하고 난 후에 성전을 부랴부랴 정리를 하다 보니 그때 비로소 뭘 발견하더라? 율법 책을 발견을 해보더라. 성전을 싹 뒤졌더니 뭐가 발견이 되더라? 율법 책이 발견이 되더라. 대제사장 hil기야가 발견해버렸어요. 그전에는 뭐 이것저것 했는데 그 전에 종교개혁도 했었는데 그 전에는 못 찾았어. 이 율법책을 히스기야 때도 했잖아요. 못 찾았어. 와, 근데 얼마나 하나님께서 복식에 좋았으면 요시아 시대 때 그 율법적 하나님의 생명의 율법책을 찾겠냐 이 말이요. 이 율법책이 뭔 책이다? 모세가 기록했던 모세오경이더라 이 말이 모세오경. 예? 그 전에는 율법책을 그 누구도 찾지도 않고 관심도 없어서 찾으려고 관심도 없었어. 근데 그 마음에 불 붙었기 때문에 종교개혁을 하는 거예요. 그래서 주님이 그때 요시아 때 발견하게 한 거예요. hil기야를 통해서. 예? 성전에서 읽혀져야 할 율법들이 말이죠. 예? 찬너니가 없었기 때문에 먼지가 탱탱 묻어버린 거미줄로 다 덮여버린 그런 율법책을 이제야 비로소 발견하게 됐다 이 말이요. 이제야 성전에서 읽혀져야 할 율법들이 그리고 이 율법을 읽고 듣고 깨달아서 살아가야만 했었는데 마치 어떻게 쓰레기처럼 그리고 어떻게 쓰다 남은 것처럼 방치되고 있었다 이 말이에요. 그렇게 인생을 살아간 거예요. 그러니 여러분 그 누구도 그 귀한 하나님의 말씀을 찾으려고도 하지 않고 그대로 방치되어 버렸어요. 뭔 말이냐? 여러분 이 말이 뭔 말인지 아세요? 하나님을 내 마음 깊은 곳에 모셔서 묵상하는 것이 아니라요. 이게 너무나 깊은 곳에 쳐박아 놔버렸어. 못 나오도록 꽁꽁 쳐박아 넣어버렸어.
너무 깊은 곳에 처박아 놔버렸어. 그리고 모른 체 하면서 자기 마음대로 자기 육체대로 자기 습관대로 살아왔다 그 말이요. 백성들이. 예? 왕도 그러고 이스라엘 하나님 백성들이 그랬다 이 말이요. 아니요. 몰라서 찾지 않는 것이 아니라 일부러 안 찾아버려. 그래서 아주 깊은 곳에다가 박아놔버려. 내가 하나님의 말씀대로 살고 싶지 않아서 알면서도 그냥 방주하고 방치해버린다 이 말이요. 왜요? 괜히 하나님 율법책을 찾으면 피곤하거든. 스트레스 받거든. 찾으면 그렇게 살아가야 되니까 힘들잖아. 그래서 초신자들이 가깝게 안 올라 그러잖아. 권사님 피곤하잖아. 보대끼잖아 저한테. 에? 중직자든 직분자들은 보대끼는 거요. 근데 그 안 보대끼려고 초신자들이 안 온다니까. 교회 안쪽으로 안 온다니까. 보대끼기 싫으니까. 편하게 신앙생활 하려고. 근데 뭔 상급이 있겠어. 보대끼고 보대끼져야지 만들어진다고. 진주가 만들어져. 진주가. 그만큼 신앙에 전투가 있고 보대끼니까 하나님이 뭐예요? 끝내는 생명의 간을 주시는 거예요. 예? 너무 힘들어. 뭐 율법적이 괜히 찾아가지고 이 율법적으로 살려고 하니까 너무 힘들거든. 에이, 속에다 완전 박아놔버리지. 안 찾으려고 그래. 그래서 아예 안 찾아. 그리고 다음에는 몰라서 그랬는데요. 몰라서 그랬는데요. 이렇게 한단 말이에요. 뭘 몰라. 주님이 다 한다니까. 속에다 쳐 박아 넣어가지고. 그렇게 말하면 그만이거든. 그러면 사람들은 그럴 수도 있겠다 하지. 근데 하나님은 안 된다니까요. 그래서 이미 내가 무슨 말로 답변을 해야 될 것인가까지 미리 준비가 되어 있어. 이렇게 말을 할 때 이렇게 내가 답변해야 되겠다까지 준비가 다 돼 있는 거예요. 그런 준비가 다 되어 있어. 이 말을 할 때, 이 사람이 이렇게 말을 했을 때 답을 해야겠다 하고 세팅이 다 되어 있다 이 말이야. 세팅. 응? 세팅. 우리 아이들도 거짓말 하려고 할 때 엄마가 분명히 이런 말을 나에게 물어볼 것이단 말이야. 그러면 이런 말을 물어볼 때 나는 이렇게 말을 할 것이다를 준비하고 있어. 그걸 세팅하고 있어. 세팅을. 그렇지. 웃는 거 보니까 맞아. 그래. 아이들도 그러고 어른들도 그래. 목사님이 이 말을 하면 내가 이 말을 해야 되겠다. 세팅 딱 준비되어 있어. 우리 성도는 주님 앞에 나 이렇게 말을 해야지. 내가 언제 그랬어요? 네가 그랬다. 웃기는 거야. 아무튼 웃겨. 얼마나 우리 주님이 얼마나 아이고 밀어놔. 다 아는데 왜 그러냐 밀어놔 그러는 거예요. 그래 본인 혼자 모르는 거예요. 본인 혼자. 우리가 그래요. 그런데 보세요. 성전을 다 뒤지고 정화를 하는 가운데 하나님의 율법책이 나타나 버렸어. 하나님의 율법책이. 결국 우리는 우리가 찾지 않으려고 내 마음속에 꽁꽁 숨겨버린 그런 하나님이 아니라 그런 말씀이 아니라 어떤 말씀이 돼야 되냐? 언제든지 내가 그 말씀에 응답하고 살아낼 수 있는, 그리고 언제든지 하나님께서 명령하실 때 예스 제가 여기 있습니다. 하나님 저를 사용하여 주시옵소서. 주님 쓰시고 싶은 대로 마음대로 사용하여 주십시오. 선하게 사용하여 주시옵소서. 선용하여 주시옵소서라고 자신을 드릴 수 있는 세팅이 되어 있어야 된다 이 말이에요. 그런 세팅. 이게 이런 것이 제대로 된 세팅이에요. 핑계거리 탁 세팅 만들어 놓지 말고 일할 수 있는 세팅을 딱 만들어 놔야 된다 이 말이요. 먹을 수 있는 책 세팅을 해놔야죠. 세팅을. 에? 아멘. 그것이 믿음으로 세팅된 인생이다 이 말이요. 주님이 쓰시겠다면 언제든지 오케이 한 자가 믿음으로 지금 세팅된 사람들이다 이 말이요. 내가 철저히 회개하고 내 마음의 성전을 청소할 때 먼지가 탱탱탱 쌓이고 묵은 하나님의 말씀을 발견할 수 있을 거예요. 철저히 내가 회개를 한번 해봐. 그러면 내 속에 묵은 하나님의 말씀이 나올 것이에요. 톡톡톡 나올 거예요. 얼마나 하나님 말씀을 여기다 쳐박아 놓고 내 모든 죄악으로 싹 덮어버렸는데 부패한 마음으로 싹 덮어버렸어. 언제 그것이 튀겨나오냐. 하나님 말씀이 숨 막혀 죽겠어도 하나님 말씀 숨 막혀. 나오려고 그래도 들어가.
나오려고 그래도 들어가. 뭐가 죄가? 팍팍팍 짓누르는 거야 하나님 말씀을. 그러니까 뭡니까? 힘든 거예요. 힘들어. 그래갖고 이걸 이제 그때 성령이 알게 하시니까 주여 막 천국에 의지 없어서 하고 막 콸콸콸콸 뜨거운 눈물을 그냥 막 콧물 눈물 다 쏟아내고 나니까 탱탱 무거운 팍 숨겨졌던 하나님 말씀이 뭡니까? 툭 튀쳐나오더라 이 말이야. 툭 튀쳐나오더라. 그래서 회개가 기적이요. 회개해야지 말씀이 순종이 돼. 회개할 때 말씀이 내 속에 있는 말씀이 살아 역사해서 튕겨나와서 일을 하는 거요. 나를 감화시켜서 하게 하는 거다 이 말이요. 탱탱 먼지 구덩이에서 이렇게 놔둬버리면 안 되고 거미줄이 끼도록 놔둬버리면 안 되고. 저와 여러분들은 과연 어떻습니까? 날마다 주님의 말씀이 언제든지 나의 삶 속에 여러분의 삶 속에 툭툭 튀어나오셔서 나를 지도하고 가르치시고 인도하시는 것입니까? 어쩌십니까? 아니면 먼지만 수북이 쌓인 그리고 거미줄에 그냥 묶여가지고 생전 열어보지도 않고 그것에 전혀 관심이 없는 채 살아가고 있는지 한번 여러분 어째 점검을 해봐야지. 점검해봐야 돼? 안 해봐야 돼? 점검을 해봐야 돼. 점검을 합시다. 말씀 끝나면 점검하라는 거예요. 말씀 끝나면 예배 끝나면 끝나는 게 아니라 나를 다시 살피라는 거예요. 8절 대제사장 hil기야가 서기관 사반에게 이르되 뭐라고 하냐. 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견했소 하고 hil기야가 그 책을 서기관 사반에게 주니 사반이 어땠어? 읽으니라. 독서에서 리딩에서 읽었어. 이 율법책이 뭐더라? 모세오경이더라. 모세오경이 뭐요? 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기가 모세오경이더라. 이 율법책을 발견했다고요. 하나님의 말씀이 모세오경을 사람들은 등한시했어요. 그런데 이때 대제사장 hil기야가 율법책을 발견해서 사반에게 주었어요. 그 성전에서 왜 하필이면 요시야 때 hil기야의 눈을 통해서 찾게 하셨을까 하나님이? 이상하지 않아요? 그 사람에게 주어진 거예요. 그러니까 그 그릇이 되니까 주님이 딱 거기에 되는 거예요. 율법책을 받은 사반이 다 읽어보고 진짜 중요한 부분만 사반이 왕에게 전해줍니다. 다 읽어주는 게 아니라. 그래서 사반이 이 모세오경이라는 율법책을 들고요. 어디에 가냐? 왕에게 가. 요시야 왕에게. 9절, 10절, 11절 서기관 사반이 왕에게 돌아가서 보고하여 이르되 보고합니다. 어떻게? 왕이 지시한 오더를 갖다 다 했어. 왕의 신복들이 성전에서 찾아낸 돈을 쏟아가지고 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 맡겼나이다. 똑같아. 그래서 수리하게 했습니다. 아까 그 말이요. 그대로 했다 이 말이요. 그리고 두 번째 보고할 것이 있습니다. 두 번째 보고는 이렇습니다. 왕이시여 제사장 hil기야가 말이죠. 내게 책을 주었는데 그 책이 뭔지 아십니까? 와 모세오경 율법책입니다요 하면서 본인이 진짜 읽은 가운데서 진짜 중요한 부분들을 읽어줘. 왕에게. 그러니까 어떻게 반응하냐? 이 왕이 율법책의 말을 듣자 어째 그 자기로서 막 찢어버려. 여러분도 말씀을 듣고 난 다음에 말씀이 나에게 내가 죄인이구나 싶어가지고 여러분 옷을 찢어본 적 있어요? 예배 드리고 아니 한 번이라도 찢어본 적 있어요? 막 내 속옷을 찢어봤어. 겉옷을 찢어봤어. 찢어본 적 있어. 아이고 내 약간 옷이 실밥 좀만 나와도 우이구 안 되는데 하고 있는데 옷을 찢어봤어? 찢어버렸어? 찢어버렸어요 지금. 왕이 옷을 찢어버려. 뭘로 표현할 길이 없어 왕이. 그러니까 회개 하나의 제스처야. 옷을 찢어버려. 여러분 그 전에도 성전 정화 작업을 했었어요. 그런데 율법책을 발견하지 못했어요. 그 전에도 대제사장들이 계속해서 성전에 있었어요.
그러나 그 누구도 율법책을 아무나 보지 못했어요. 힐기야도 오늘 처음 보는 거예요. 그때 처음 보는 거예요. 그때 성전을 정하면서 무슨 책을 발견하게 됐는데 뭔가 봤더니 세상에도 하나님의 말씀이 담긴 율법책 모세오경이었더라 이 말이오. 언제 이것이 여기 있었을까? 이것을 사반이 요시야 왕 앞에서 읽고 그 말씀을 듣자 바로 회개가 일어나는 거예요. 그러면서 자신의 옷을 쫙 찢어버려. 인간적으로 보면 뭐예요? 어찌 왕이 대통령의 신 앞에서 채통도 없이 옷을 찢고 됩니까? 이렇게 말할 수 있죠. 아니요, 여러분, 회개라는 것은요, 채통 찾고 자존심 찾고 그런 것이 아니요. 회개는 채통 찾고 자존심 찾고 하는 것이 회개가 아니요. 채통 자존심 이런 걸 앞세우면 회개가 아니죠. 봐요, 왕은 솔직히 말해서 자신의 직접적으로 뭔 죄를 지었어. 자신이 안 그러잖아. 근데 본인이 본인 죄를 지은 것 마냥 그렇게 철두철미하게 회개한다고요. 자기가 지었어? 자기 조상이 지었어. 근데 자기가 지은 것처럼 찢어대는 거예요. 자기 옷을 찢어대는 거예요. 자기가 지은 죄처럼 회개하는 거예요. 그 하나님이 안 이뻐할 수가 있겠어요? 이뻐할 수밖에 없죠. 자신이 지어도 자기가 회개하지 못한 사람이 있는데 자기가 짓지도 않는 죄를 자기가 지은 것 마냥 회개하고 있으니 얼마나 우ጭ 이쁘고요. 얼마나 이쁘겠어요? 그래서 하나님께서는 무기토 전투에서요 30대 때 요시야를 생명을 거둬가요. 이게 하나님의 축복이다 그랬어요. 그래서 어마어마한 남유다 멸망을 못 보게 해버려요. 그게 하나님의 마지막 축복이었어요. 요시야를 향한. 요시야가 율법책을 발견했을 때 즉시 회개. 즉시 회개한 거야. 말씀을 듣고 나니까 이따가 회개해야지가 아니요. 즉시 회개하는 거야. 여러분, 우리의 변화의 삶은 즉시요. 아멘. 즉시단 말이에요. 이따가 아니요. 내일이 아니요. 지금 바로 즉시요. 이것을 하나님께서 보시고 남유다 전체를 심판하실 때 함께 심판하지 않기로 내 종 요시야는 이 어마어마한 심판에서 가려내야 되겠구나. 딱 거기서 결정해버려. 자기가 짓지도 않는 죄를 자기 죄인 것만 철저히 회개하니까 주님이 이걸 딱 봤어. 주님이 딱 봤어. 그래서 이 아이는 안 되겠구나. 이 왕은 내가 빼야 되겠다. 그러고 먼저 무기토 전투에서 데려가 버려. 사반이 이 율법책 전체를 읽지 않고 죄에 해당되는 죄에 대한 하나님의 엄중한 심판을 선언한 그런 부분만 찾아서 읽었어요. 이것을 듣고 요시야가 즉시 회개한 거야. 보통이 아니구나 우리 죄악이. 보통으로 이게 하나님을 진노케 한 것이 아니구나 알아버린 거예요. 성령의 사람은. 그래서 이 율법책이 발견한 후에 이제 본격적으로 종교개혁이 그때서 일어나는 거야. 말씀이 내 안에 들어오니까 발견이 되니까 내가 이렇게 더럽구나라는 하는 거야. 그때부터 종교개혁이 일어나. 그때부터 성전의 정화가 일어나. 6월절에 관한 개혁도 일어나요. 12절 보세요. 왕이 제사장 hil기야와 사반의 아들 아히감과 불러요. 당장 부릅니다. 왕이. 제사장 hil기야, 사반의 아들 아히감, 미가야의 아들 악볼, 서기관 사반과 왕의 시종 아사야에게 명령합니다. 뭔 명령을 하냐면 5도를 내리냐면 하나님이 우리를 어떻게 할 것인가? 이 죄를 이렇게 지었는데 그렇다면 하나님이 우리 백성을 어떻게 할 것인가? 누구에게 물어보라고 하죠? 누구에게? 선지자 누구? 훌다에게 물어보라 그래. 그 당시 선지자가 누가 있었냐? 에르미야도 있었고 스바냐 선지자도 있었어. 근데 이 두 선지자에게 안 보내. 누구에게 보낸다? 선지자 훌다에게 보낸다. 왜 그랬을까? 선지자 훌다는 그때요 어떤 사역을 감당했냐면 예언 사역을 감당했어. 요즘 최근에 뭡니까? 최근에 사람을 말할 것 같다면 최근에 돌아가셨지만 누구예요? TV 조슈아 목사님 같은 그런 예언 사역을 감당하시는 분이에요. 요시야는 이 율법책에 의해서 이 나라가 어떻게 될 것인가 너무 궁금했어요. 그래서 누구에게 보낸다? 선지자 훌다에게 보냅니다. 13절 봐요. 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 보세요. 나와 백성과 온 유다를 위해서, 나만을 위해서 아니요, 온 유다를 위해서 이 발견한 책의 말씀에 대하여 누구에게 물으라 그랬어? 여호와께 어쩌라고? 물으라. 누구에게 그래서 여호와의 신앙인 거예요. 누구에게 물으라 그랬어? 점치는 분한테 물으라 그랬어? 여호와께 물으라. 그래서 된 거예요. 여호와의 신앙이 똘똘 뭉쳐진 사람.
여호와께 물으라. 우리 조상들이 이 책의 말씀을 듣지 아니하며, 보세요. 이 책에 하나님의 기록된 말씀을 듣지 않고, 모세서 오경 듣지 않고, 이 책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 행하지 아니하였기 때문에 여호와께서 우리에게 내리신 진노가 적다 크다. 크다. 적다 크다. 크다. 이 책에 기록된 대로 우리가 모든 것을 행하지 아니하고 어찌 우리가 살아남을 수 있겠는가 이 말이요. 이 책에 의하면 보세요. 여호와의 진노로 말미암아 우리가 다 진노를 받을 것인데, 지금 모세오경에 그렇게 돼 있어. 그러면 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것보다도 행하라는 것을 행하지 않고 행하지 말라는 것만 행해가지고 죄를 엄청나게 쌓아놨는데요. 어쩌면 좋겠냐. 이 진노를 어떻게 하면 좋겠냐. 너무나 두렵고 떨리다 이 말이요. 궁금하다 이 말이요. 어떻게 되겠냐. 이 말씀을 듣고 여러분 어때요? 무슨 생각이 바로 스쳐나가? 이 생각 듣고 여러분 뭔 생각이? 이 말 듣고 뭔 생각이 스쳐나가? 파떡? 바리새인들이 생각나는 거예요. 뭐라고 말해? 요시야가 하나님이 주신 율법을 지키지 않으면서 어찌 우리가 하나님의 백성이라고 말할 수 있는가? 하나님이 주신 율법을 우리가 지키지 않으면서 어떻게 우리가 하나님의 백성이라고 말할 수 있지? 나 예수 믿어요. 나 하나님 믿어요. 나 크리스찬입니다. 말씀도 순종하지 않고 율법도 지키지 않는데 나는 예수 그리스도의 제자요. 하나님의 백성이요. 천국 간다니까요. 이렇게 말한다 이 말이요. 그러니까 누가 생각나냐? 바리새인이 생각나는 거야. 근데 요시야는 뭐라 그래? 어찌 우리가 하나님의 말씀을 지키지 않은데 우리가 하나님의 백성이라고 어떻게 말할 수 있냐 이 말이에요. 요시야가 제대로 말한 거예요. 그러니까 하나님의 백성이라면 하나님 백성답게 살아가는 거 아니겠냐 이 말이야. 하나님의 말씀을 순종하고. 근데 보세요. 어찌 우리가 그렇게 행하는데 구원받은 자라고 말할 수 있는가? 이 요시야가 말하는 건데 바리새인들이 뭐라고 하냐? 신약에 가면 바리새인들이 뭐라고 하냐? 예, 우리는요 하나님의 언약 백성이요. 하나님의 언약 백성이기 때문에 말씀을 받았어요. 선민이요 선민. 그러니까 우리는 하나님 백성이요. 무조건 우리는 천국 가요. 무조건 하나님 백성이단 말이요. 이렇게 말해버리는 거야. 요시야는 그것이 아닌데 누가 맞아? 요시야가 맞아. 그 말씀을 지키는 것이 아니라요. 그 율법을 가지고 있다는 그 자체가 자기는 하나님의 언약 백성이고 하나님의 천국 백성이라고 말하는 거예요. 기가 막히지. 바리새인들은 율법을 지키든 안 지키든 자신들의 구원과는 전혀 상관이 없다. 그 말이에요. 자기가 율법을 갖고 있으니까 그것이 그냥 언약 백성이니까 천국 간다는 거예요. 그런데 요시야는 그 말 안 해. 우리가 율법을 지키지 아니하고 어찌 살아남을 수가 있는가 이렇게 말하잖아. 역대왕 중에 이런 신앙을 고백한 사람은 단 한 명밖에 없는 사람이에요. 누구예요? 요시야야. 이런 신앙 고백을 단 한 명밖에 하신 왕이 누구다? 요시야다. 하나님이 이뻐할 수밖에 없어. 이뻐할 수밖에 없어. 뭔 이런 곳이 나왔다니 했을 거 주님도. 자기가 짓지도 않은 죄를 갖다 자기가 지은 것처럼 하고 회개하고. 어찌 우리가 하나님께서 주신 율법을 지키지 않고 어찌 우리가 살아남을 수가 있겠는가? 하나님의 진노가 크도다. 이 일을 어떻게 해야 될 것인가? 우리가 어떻게 해야 될 것인가? 이것을 여선지자 훌다에게 물어보시오. 그런 거예요. 그러니까 14절 보세요. 이에 제사장 hil기야와 또 아히감과 악볼과 사반과 아사야가 여선지 훌다에게로 나아가니 갔어요 안 갔어요? 갔어. 바로 명령에 순종하죠. 그는 하라스의 손자 디가의 아들로서 예복을 주관하는 살룸의 아내라. 아내요. 살룸의 아내가 누구다? 훌다더라. 훌다. 근데 예루살렘 둘째 구역에 거주하였더라. 그들이 그와 더불어 말하나매. 예루살렘 둘째 구역이 있다면 첫째 구역이 있는 거예요 없는 거예요? 있지요. 그래서 이 둘째 구역은 어느 왕과 관련이 있냐? 히스기야 왕과 관련이 있다. 예루살렘 둘째 구역. 예루살렘 첫째 구역은 그럼 누구와 관계가 있다? 다윗과 관계가 있다. 그래서 이 첫 번째 구역은 다윗에 의해서 세워진 첫 번째 예루살렘 성이에요. 예. 그 둘째 구역은 다윗에 의해서 세워진 예루살렘에 인구가 많이 늘어나서 사람들이 겁나게 많이 일어났어. 예. 수도도 옮기고 하니까 사람들이 많이 일어났단 말이에요. 그러다 보니까 사람 살기가 복잡해요. 땅이 비좁아. 그러다 보니까 불편해. 사람은 많아지고 하니까. 그래서 그 성을 어쩐다? 늘리더라 이 말이요. 늘리더라. 그래서 늘리다 보니까 둘째 구역이 나오더라 이 말이요. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서
다윗에 의해 세워진 예루살렘 성읍을 히스기야 때 확장을 하는 거예요. 그것이 바로 둘째 구역이더라 이 말이에요. 이런 둘째 구역에 누가 살더라? 여선지자 훌다가 살더라. 첫 번째 예루살렘 첫 번째 구역에는 뭐가 있었냐? 하나님의 성전이 있었더라. 두 번째 구역에는 사람들이 주로 많이 살았더라. 그 두 번째 구역에 누가 살더라? 여선지자 훌다가 살더라. 이해가 됩니까? 돼? 안 돼? 돼? 안 돼? 졸려요? 자, 15절 봐요. 훌다가 그들에게 이르되, 자 보세요. 훌다가 말을, 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 너희는 너희를 내게 보낸 사람에게, 누가 보냈어? 훌다에게 누가 보냈어? 그렇죠. 요시아가 보냈어. 그러니까 요시아에게 말하기를, 여호와의 말씀이 내가 이곳과 이 주민에게 뭘 내린다 그랬어? 축복 내린다 그랬어? 재앙을 내리래. 재앙이라고 하는데 왜 목사님은 축복이라고 하냐 이 말이에요 지금. 재앙이라고 주님은 말씀하시는데 왜 목사님은 축복이라고 말하냐 이 말이요. 가짜 선지자예요, 진짜 선지자예요? 가짜잖아. 봐, 이거 훌다는 진짜 선지자예요. 보세요. 그 주민에게 뭘 내린다? 재앙을 내리되 곧 유다 왕이 읽은 책의 모든 말대로 그대로 할 것이다. 그래요. 그러니까 이 요시아는 그래도 하나님이 보호받은 사람이에요. 그러니까 그 시대 때, 요시아 시대 때 그 율법책이 그 요시아 시대에 발견되게 해서 성전 정화하고 종교개혁을 일으키고 무기도 전투에서 자기는 죽어. 거기서 하나님이 그것이 자기 그 축복이다 그랬어. 엄청난 끔찍한 일을 보지 않게 하기 위해서 먼저 데리고 가버려. 하나님께서 이미 이 재앙을 결정하셨다 이 말이요. 이 재앙을 결정하고 한 가장 큰 책임자가 아까 누구라겠어? 므낫세가 예루살렘에 하나님께서 지독하게 싫어했던 혼합 종교를 섞여버린 장본인이 므낫세. 그래서 하나님께서는 이미 유대 민족을 멸망시키려고 결정을 탁탁 도장 찍어버린 것이 므낫세. 한 사람 때문에 말이죠. 그래서 우리 한 사람이 얼마나 중요한가, 얼마나 정신을 똑바로 차려야 되는가, 얼마나 근신해야 되는가, 굉장히 중요하단 말이에요. 한 사람이 온 나라를 가도 휘젓고 다녀버리니까. 히틀러가 잘못 태어나가지고 그렇게 돼버리잖아요. 수많은 사람들 죽잖아. 한 사람이 그렇게 하는 거야. 한 사람이. 그런 사람들이 리더자가 돼봐요. 죽이는 거야. 므낫세 같은 사람이 앞으로 안 나올리라고 봐, 안 봐? 우리는 모르는 거요. 내 자식이 나올 수도 있어요. 그러니까 철두철미하게 교육을 시켜야 돼요. 아멘. 어떻게 보장할 것이요? 어떻게? 여호와의 신앙 외에는 안 된다 이 말이요. 안 된다 이 말이요. 나로 인해서, 내 자식으로 인해서 엄청난 하나님의 심판을 우리 나라들이, 후손들이 받으면 안 되잖아요. 왕 한 사람이 범죄하니까 그 왕 때문에 민족이 엄청난 고생하고 고통을 받잖아. 이거 고난이 아니라 고통을 받아. 고통을. 그의 우상 숭배가 얼마나 만연했는가. 므낫세가 하나님의 심판을 막을 수 없었다 이 말이에요. 그래서 하나님께서 쓸어버리기로 결정해버리죠. 쓸어버리겠다. 이것을 누가 말한다? 훌다가 말을 해. 그대로 전해주시오 요시아에게. 나에게 보낸 그분에게 말해주시오 그랬어요. 하나님께서 이스라엘은 멸하되 회개한, 그래서 하나님께서는 이스라엘은 망하게 하고 멸절시킬 것입니다. 그러나 회개한 당신은 멸망을 보지 않고 심판을 당하지 않고 하나님이 당신을 거둬가실 것이다. 딱 말이. 그래서 무기토 전투, 제가 무기토 전투에서 말씀드릴 거예요. 무기토 전투는 요시아에게 내린 하나님의 저주가 아니어서, 사람 보기에는 왜 무기토 전투에서 죽어버렸다냐. 애굽 왕을 통하여서 죽어요. 왜 죽어버렸다냐. 우리 사람 보기에는 저주라고 생각하죠. 하나님께서 이게 축복이 돼. 하나님의 저주가 아니라 하나님의 마지막 축복이었어. 그 다음에 엄청난 진노를 보지 않도록 그냥 데리고 가버려요. 나라의 멸망을 보지 않고 데려가버려요. 17절, 이는 이 백성이 나를 버리고 다른 신에게 분향하며 그들의 손의 모든 행위로 나를 격노하게 하였다. 그러므로 내가 이곳을 향하여 내린 진노가 꺼지지 아니할 것이다 하라. 그렇게 하셨느니라. 이게 지금 훌다가 말하는 거예요. 너희를 보내 여호와께 묻게 한 유다 왕에게는
너희가 이렇게 말하라. 누구에게? 요시아에게. 이스라엘의 하나님 여호와가 이같이 말씀하셨느니라. 네가 들은 말들에 대하여는 내가 이곳과 그 주민에게 대하여 빈터가 되고 저주가 되리라. 한 말을 네가 듣고 마음이 부드러워졌어. 여러분, 마음이 부드러워져야지. 하나님의 율법의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 듣다 보면 마음이 어떻게 돼야 돼? 강팍한 마음이 어떻게 돼야 돼? 부드러워져야지. 부드러워지니까 어떻게 해요? 회개하는 거예요. 부드러워졌다는 것을 회개한다는 거예요. 부드러워져서 네 마음이 부드러워져서 여호와 곧 내 앞에서 겸비하여 옷을 찢었지. 옷을 찢고 통곡하였지. 그러므로 나도 네 말을 들었노라. 여호와가 말하였느니라. 주님 봤어 안 봤어? 다 본 거야. 다 봤어. 그래서 하나님이 긍휼을 베풀어버려. 그러므로 보라, 내가 너로 너의 조상들에게 20절 너의 조상들에게 돌아가서 평안히 묘실에 들어가게 하리라. 그렇잖아요. 요시아에게 그런 축복을 주는 거예요. 평안히 묘실에 들어가게 하리니 내가 이곳에 내리는 모든 재앙을 네 눈이 보지 못하리라 하셨느니라. 하니 사자들이 왕에게 보고하니라. 그 재앙을 못 보게 하는 거예요. 그게 하나님의 축복이었어. 그래서 요시아 때는 남유다 멸망을 보리한 거예요. 네. 요시아 살아있을 때는 남유다 멸망을 보리했어. 요시아가 무기또 전투를 하게 된 이유가 뭐냐? 다음 주에 내가 이 말씀을 드릴 거예요. 무기또 전투. 무기또 전투가요. 여기까지 제가 말씀드리고 마무리할게요. 요시아 시대 때요. 무기또 전투가 BC 609년에 일어납니다. BC 609년에 무기또 전투가 일어나요. 그리고 4년 후에 갈그미스 전투가 있습니다. 이 전투는 BC 605년에 일어나죠. 이게 지금으로부터 약 2600년 전에 있었던 사건이요. 예? 무기또 갈그미스 전투가요. 그래서 이 무기또 전투와 갈그미스 이 전투 현장에서 무기또 전투에서 애굽의 누고 왕이 누구를 죽이냐? 유다의 이 요시아 왕을 죽이는 거예요. 근데 그 무기또 전투가 뭐냐? 좀 이따 말씀해 드릴게요. 여기서 요시아 왕이 죽고 4년 후에 BC 605년에 바벨론의 느부갓네살 2세가 갈그미스 전투를 일으키는데 그 갈그미스 전투는 누구가 싸우냐? 애굽의 느고와 아수르가 합작품이 연합을 이루어서 누구와 싸우냐? 바벨론하고 신흥 바벨론하고 싸워버려. 근데 이때 박살나버려. 애굽의 느고와 아수르가 완전히 초토화를 당해. 누구를 통해서? 바벨론을 통해서. 그래가지고 어떻게 되느냐? 아수르는 605년에 완전히 나라가 없어져 버려. 나라가. 아수르가 그렇게 센 나라가 없어져 버려. 그래갖고 누가 들어왔어? 바벨론이 이제 들어온 거야. 근데 이 무기또 전투를 왜 했냐? 무기또 전투는요, 욕심 부려가지고 내 땅 차지한다 그런 전투가 아니에요. 뭔 전투냐? 왜 요시아가 무기또 전투를 할 수밖에 없었느냐? 애굽의 느고 왕은 이 남유다 요시아를 해치고 싶은 마음 없어. 그냥 길만 열어주라 이 말이에요. 길만 열어주라. 예? 길만 열어줘서 전쟁을 해야 된다 이 말이에요. 그러니까 근데 그 길을 열어주게 되면 어떻게 되냐? 이상한 일들이 벌어지는 거예요. 자 보세요. 왜 그러냐? 이 전쟁에서 승리해가지고 이 땅을 먹고 저 땅을 먹으려고 한 전투가 아니었더라 이 말이에요. 개념이 달라. 다른 전투하고. 그래서 나라에 대한 하나님의 철두철미한 신앙을 지켜나가기 위해서 무기또 전투를 하는 거예요. 누가? 요시아가. 그러니까 하나님께서 거기서 걷어가 버리는 거예요. 첫 번째, 왜 전투를 끈질기게 요시아가 하냐면 하나님의 언약의 땅에 이방인들을 들여놓게 되면 안 되기 때문에 이것을 요시아가 알고 전투한 거예요. 안 됩니다. 네게 문만 열어주라. 문만 열어주고 그 땅만 밟고 갈 테니까 너희들에게는 전혀 해를 끼치지 않을 거니까 제발 문만 열어주라 했는데 절대 그 문을 안 열어줘. 누가? 요시아가 안 열어줘. 왜? 여기는 하나님의 언약의 땅이요. 이방인들을 절대 들어놓게 못하게 해서 하나님께서. 그러니까 나는 하나님의 말씀을 순종하기 위해서는 싸워야 돼요. 그래서 전투하는 거야. 신앙의 전투를 하는 거예요. 목숨을 걸고 지금. 그냥 하나님 안 이뻐하겠어요? 두 번째, 왜 전투를 할 수밖에 없었느냐? 애굽의 북진을 막았던 이유가 뭐였어? 바로 우상적인 요소를 허락하지 않겠다는 거예요. 전쟁을 이렇게 모든 사람들이 나오게 되면 사람들을 통해서 우상들이 오잖아요. 그러니까 한번 거기서 지나가고 그 땅을 한번 지나간 흔적이 있다면 뭡니까? 우상들이 거기서 성행하게 돼 있어. 근데 그 우상적인 요소를 단 한 가지라도 이것은 허락하지 않겠다는 요시아의 결단이 있었던 거예요. 그래서 전쟁 치르는 거예요.
애굽이 이스라엘 땅을 밟고 가게 되면 반드시 그들이 갖고 있는 신들의 영향을 거쳐간 이스라엘 땅에 주는 거야. 이것을 요시아는 알았어. 그러니까 근신한 사람은, 신앙으로 깨어있는 사람은 그걸 알아. 대수롭게 생각하지 않는 사람은 신앙으로 깨어있지 않기 때문에 대수롭게 생각하지 않는 거야. 그러나 신앙으로 철두철미하게 깨어있는 사람은 그걸 대수롭게 생각하지 않고 생명받쳐 쌓아버리잖아. 그건 주님이 안 이뻐 하겠어요? 이뻐하지. 이것을 요시아는 알고 허락하지 않겠다고 싸운 전투가 무기토 전투다 이 말이요. 얼마나 주님 보시기에 귀하냐 이 말이에요. 이 요시아가. 세 번째는 왜 싸웠냐. 국가의 권리를 상실하지 않기 위해서 전투를 한 거예요. 땅 따먹기 전투가 아니요. 욕심 부리는 전투가 아니요. 그래서 이방인들이 자신의 땅을 넘어오는 결과가 되기 때문에 절대로 무기토 전투를 할 수밖에 없습니다. 절대로 애굽이 우리 땅을 못 거쳐간다 이 말이요. 뭔 말인지 알겠어요? 그래서 결국 바벨론이 애굽으로 남아 정책을 써가지고 결국은 애굽까지 우리까지 통째로 잡아먹을 수가 있으니까 이걸 미리 누구가 방지하기 위해서 이스라엘아 남유다에 네게 문 열어줘. 우리가 그들이 쳐내려오기 전에 우리가 올라가서 북진해갖고 쳐서 그냥 멸절시켜버릴 거야 바벨론을. 그랬는데 중간에서 무기토에서 누가 요시아가 막는 거야. 우리나라 통과해서 갈 수 없어. 그래서 전투를 하는 거예요. 이야, 이렇게 귀한 신앙으로 세워진 이 요시아를 주님은 이런 꼴 저런 꼴 지저분한 꼴 보이지 않기 위해서 걷어가십니다. 모든 재앙을 그의 눈에 보이지 않기 위해서 데려갔다고 성경은 그렇게 말하고 있어요. 이게 축복이었어요. 말씀 마무리할게요. 여러분 어때요? 여러분들 어떤 전투를 생명 걸고 하냐 이 말이요. 신앙을 빼앗기지 않기 위해서 말이요. 우상단지 하나라도 그 땅에 들어오면 안 되기 때문에 말이요. 국권을 뭡니까? 상실하지 않기 위해서 말이요. 그 명목으로 뭡니까? 자기 생명 버려버리잖아. 누가? 요시아가. 하나님 안 이뻐하겠어요. 여러분도 어떤 전투를 하셔요? 여러분들의 유익이 될 수 있는 욕심에 의해서 전투를 하시는 거요. 아니면 여호와의 신앙으로 단장하기 위해서 다른 우상들이 들어오지 못하도록 그렇게 하기 위해서 전투하고 있습니까? 어떤 전투를 여러분 치열하게 지금 싸우고 계십니까? 뭔 전투를 싸워야 될 것 같아요? 신앙의 전투. 아멘. 요시아처럼 우리가 신앙의 전투로 한 주간도 주님의 힘을 얻어서 성령의 충만한 힘을 얻어서 싸웁시다. 아멘. 그래서 누가 인정해야 된다? 하나님이 인정한 사람이 될 수 있도록. 아멘. 사람이 안 인정해도 돼. 누가 인정하면 된다? 하나님이 인정하면 된다. 하나님이 너무너무 아껴서 누구를 요시아를. 저와 여러분들도 하나님이 아끼시는 귀한 성도들 그리스도의 신부들이 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 감사합니다. 하나님. 요시아에 대해서 살펴보게 하여 주시니 감사를 드립니다. 여호와의 신앙으로 똘똘 뭉쳐진 자가 어떻게 주님 앞에서 바로 세워져서 신앙하며 살아가는가를 요시아를 통해서 한 인물의 왕을 통해서 보게 되었습니다. 우리의 인생도 하나님 정말 주님 보시기에 귀한 삶, 그 어떤 우상도 하나님 허락하지 않는 그 용기 있는 삶, 끝까지 전투하는 삶, 국권을 아버지 상실하지 않기 위해서 끝까지 전투하는 삶, 하나님이 아버지 하나님 원하지 않는 것이라면 하나님의 언약의 땅에 하나님의 성전에 그 어떤 이방인들이 들어와서는 안 되기 때문에 이 말씀을 철두철미하게 지키기 위해서 전투하는 그런 삶, 그런 삶을 살아내는 그리스도의 군사들이 우리가 될 수 있도록 전 세계에 흩어진 모든 하나님의 남은 자들 될 수 있도록 한 주간도 성령의 충만함으로 이겨나갈 수 있도록 주여 은혜 베풀어 주시옵소서. 그래서 그 싸움에서 승리한 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주기도문 선포합니다. 능력의 기도, 주기도문 선포합니다. 크게 선포합시다. 하늘에 계신 우리 아버지요, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며
나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 아멘.